السلام علیکم، میرا نام نور پاورٹی والی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی بچے کے ساتھ، کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور ہم ریحان اسکول کے گلدستے میں سے یہ ایک ٹیم ہے، بہت خوبصورت ماشاء اللہ۔ تو ان سے ہم بات چیت کریں گے، ان سے معلومات حاصل کریں گے، ان کے بارے میں وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اور آپ بتائیں؟ میرا نام حمیل بن صلاح ہے اور میں ریحانہ اسکول کرنگی کیمپس میں پڑھتا ہوں۔ جی بیٹا، تو آپ اپنا انٹروڈکشن آپ نے دیا، ماشاءاللہ بہت زبردست لگا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ اسکول میں کیسے آئے، اور آپ کو کیسے پتہ چلا یہاں کا، اور کہاں سے آئے ہو آپ؟ میری مما فیس بک یوز کرتی تھیں، تو پھر میری مما نے فیس بک پر ریحان اسکول کے بارے میں دیکھا، تو پھر انہوں نے مجھے ریحان اسکول کے بارے میں بتایا، تو ایسے میں ریحان اسکول آیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں آپ کو یہاں اسکول آئے، آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی مما نے بھی وزٹ کیا ہوگا، تو آپ کو کیسا لگا اسکول؟ مجھے اسکول میں بہت اچھا لگا۔ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ موبائل کمپیوٹر میں کام ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ مما کو بھی اچھا لگا۔ مما کو بھی، اگر مما بور ہوتی تھی تو وہ لائبریری میں چلے جاتی۔ زبردست ماشاء اللہ۔ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر بیٹا؟ مجھے اس اسکول میں 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ، 1 مہینہ جی۔ مجھے ابھی پوسٹر بنانا آتی ہیں، اسٹوری پوسٹ بنانا آتی ہے، اور سانگ بنانا آتا ہے۔ سونگ کیسے بناتے ہیں بیٹا؟ سونگ کے بارے میں بتائیے، سونگ آپ کیسے بناتے ہیں؟ ابھی کیا ابھی آپ سیکھ رہے ہیں؟ جی، میں ابھی سیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے اتنا نہیں آتا ہے۔
آپ کتنے سال کے ہیں بیٹا؟ میں 9 سال کا ہوں. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے بہن بھائی نہیں ہیں. اکیلے اکلوتے بیٹے ہیں ماشاء اللہ. جی. چلے ماشاء اللہ زبردست. نہیں ہم لوگ کراچی میں ہی رہتے ہیں. کراچی سے ہی یہیں پر ہی رہتے ہیں. تو ہمارا نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے بار بار، تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں. تو بیٹا آپ ہمیں یہ بتائیے، ماشاء اللہ یہاں پر آپ یہاں اسکول میں سیکھ رہے ہیں، تو آپ اسٹوری پوسٹ کیسے بناتے ہیں؟ پہلے ہم چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے اسٹوری لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہمیں اسٹوری دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اسے کاپی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ کینوا پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ کینوا سے تصویریں لیتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ پوسٹ بناتے ہیں ویسے ہی. اس بعد جیسے ہی وہ ہم آپ کے پاس 4 آپشن ہوں گے، چار تصویریں ہوں گی، آپ کو ان میں سے کوئی سی بھی تصویر اچھی لگے آپ ان میں سے ایک تصویر لے لیجیے، پھر اس بعد اسے ڈاؤن لوڈ کر دیجیے. پھر وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، پھر اس بعد آپ پہلے اپنے بارے میں لکھیے گا آپ کی کتنی اسٹوری وغیرہ ہو گئی، پھر اس بعد جو آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے کاپی کیا تھا وہ آپ وہاں پہ پیسٹ کر دیں گی. ایسے میں اسٹوری پوسٹ بنانا سیکھ. میں داس بریڈ اسکول میں پڑھتا تھا، زمان ٹاؤن. میں وہاں پہ 4 کلاس میں تھا. جی بیٹا، تو آپ ہمیں بتائیے، الحمدللہ ماشاء اللہ آپ 4تھی کلاس سے آئے ہیں، تو وہاں پر آپ کو وہ اسکول میں اور اس اسکول میں کیا فرق لگتا ہے؟ وہاں اسکول کیسا تھا، یہاں کا اسکول کیسا ہے، کیا کرتے ہو؟ وہاں کیا کرتے تھے، یہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہاں پر موبائل کمپیوٹر وغیرہ میں کام ہوتا ہے اور وہاں پہ کاپیز وغیرہ میں کام ہوتا تھا. مجھے یہی والا اسکول اچھا لگتا ہے.
अच्छा बेटा, आपसे मेरी गुजारिश है, आप मुझे ये बताइए, क्या आप अकेले यहाँ पर पढ़ने आते हैं या आपके साथ कोई और भी आता है? आपके मम्मी पापा में से कोई आता है स्कूल? जी मेरे साथ मेरी मम्मा आती हैं। तो आपकी मम्मा को कैसा लगता है? आप क्या समझते हैं कैसा होना चाहिए? स्कूल में मम्मा को आना चाहिए? जी मैं तो चाहता हूँ मम्मा को आना चाहिए, जो हम लोग भी सीखते हैं वो भी मम्मा सीख जाएं, जो हमें हमें भी देखते देखते हमारा इंटरव्यू देखती हैं वो भी सीख जाती हैं, ऐसे बाहर के लोग भी सीख जाते हैं। जबरदस्त, यानी कि आपको अच्छा लगता है कि मम्मा भी आपके साथ सीखती हैं, तो वाकई आप वो सीखती हैं, आपको आपको बताती हैं या आप उन्हें बताते हैं? मैं उन्हें बताता हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें सिखा रहे हैं। तो आपको आपको अच्छा लगता है आपकी मम्मा इधर आती हैं? आप जो पहले स्कूल में थे, तो क्या वहाँ पर भी आपकी मम्मा जाके बैठती थी आपके साथ? नहीं, वहाँ पे मेरी मम्मा नहीं जाती थी। अच्छा बेटा, हमें आप ये बताइए, अलादीन के चिराग के बारे में मैं पूछ रही थी आपसे कि अलादीन का चिराग अगर आपको मिल जाता है, तो आप उससे क्या 3 विशेज़ माँगेंगे? पहले मैं अपने स्कूल के बारे में मांगूंगा, इस स्कूल को बड़ा करवाऊंगा, जहाँ पे जितने भी लाइटें फैन वगैरह नहीं लगे हुए वो लगवाऊंगा। फिर बात दूसरे दूसरे फिर बात हम लोग एक दूसरी है, हम लोग हम लोग बड़ा सा कर लें अपना, अच्छा सा, और एक कारोबार खोल लें अपना, होटल वगैरह ये सब। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, अगर आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? मैं उन 10 करोड़ रुपए का स्कूल बड़ा करवाऊंगा। स्कूल के जितने भी सारी चीजें जो खराब हैं वो सब चीजें सही करवाऊंगा जो भी खराब है। अच्छा, ये स्कूल में आके आपने सुना होगा एआई एआई एआई, ये एआई क्या है? आप इसके बारे में क्या जानते हो? एआई एक ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ बता सकती है। अगर आपको जैसे कि चैट जीपीटी हो गई, एआई हो गई, ये आप इनसे जो भी चीजें जो आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको एआई आपको इंग्लिश सिखाएगी। और अगर आपको कोई कारोबार करना है और आपको कारोबार के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कारोबार करूं, तो फिर आप वो चैट जीपीटी से एआई से पूछ ही सकते हैं। एआई एक ऐसी चीज है, और एआई एक ऐसी चीज है जो जो एक ऐसी भी चीज नहीं है जो आपको कुछ भी नहीं बता सकते। एआई एक ऐसी चीज है जो आपको सब जगह और सब चीजें बता सकती है। और चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी से अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चैट जीपीटी भी बिल्कुल वैसी है। अगर आपको कुछ भी स्टोरी पोस्ट वगैरह बनानी होती है तो फिर आप चैट जीपीटी से लेते हैं। अगर आपका कैनवा नहीं चल रहा है, कैनवा प्रो नहीं है, तो फिर आप चैट जीपीटी से और गूगल वगैरह से भी तस्वीरें ले सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो बेटा, आप मुझे अपनी 3 पर्सनैलिटियाँ बताइए, जो शख्सियत आपको पसंद हैं, उनके बारे में। मम्मा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सर रेहान अल्लाह वाले। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपको कौन-कौन से शहर घूमना पसंद है? मुझे लाहौर अच्छा लगता है, और मरी अच्छा लगता है, नथिया गली, और हैदराबाद।
जबरदस्त। तो क्या आप बेटा बेटा कराची आपको अच्छा नहीं लगता? कराची में आप रहते हो। ये कराची भी मुझे अच्छा लगता है, गलती से मेरे मुंह से हैदराबाद निकल गया, कराची सॉरी। हैदराबाद भी अच्छा है, हैदराबाद भी खराब नहीं है, हैदराबाद भी अच्छा है, हमारे मुल्क की हर चीज़ अच्छी है माशाल्लाह। तो आप बेटा क्या समझते हो कि पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे के लिए हमें क्या करना चाहिए? किस तरह से हमारे मुल्क में दौलत आ सकती है? क्या चाहते हैं आप? क्या समझते हैं? सॉरी सॉरी माइक म्यूट था। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत सारे डॉलर वगैरह आप कमा सकते हैं, जैसे कि एआई ये सब वगैरह। आप व्लॉग वगैरह भी बना के 20 कम से कम आप 20 व्लॉग बनाएंगे, आपके आपके जो लाइक शेयर करने लग जाएंगे लोग, फिर आप पैसे कमाने लग जाएंगे। टिकटॉक का भी यही हाल है। आप जितनी भी वीडियोस बनाएंगे, फिर आप 11 तक पहुंचेंगे, फिर बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको यूट्यूब पे आपको गोल्डन बटन मिलेगा, सिल्वर बटन मिलेगा, ऐसे डायमंड बटन मिलेगा, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बाद डॉलर भी आते जाएंगे ऐसे। मेरी आपसे एक सवाल ये है कि आप ये मुझे बताइए कि हमारे जो और बच्चे हैं तो वो किस तरह से इस तरफ आ सकते हैं? क्या उन्हें कोई मैसेज देना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जो वो भी आएँ और वो भी सीखें और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दौलत आए? क्या समझते हैं आप? जब भी हम लोग वीडियोस वगैरह पोस्टर वगैरह बनाते हैं, वो हम लोग जैसे कि अभी हम दोनों इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बाहर के लोग देखते हैं। अभी हम जैसे ही हमारा इंटरव्यू खत्म होगा, हम उसे फेसबुक पे भेज देंगे, फिर जो बाद वो अपलोड हो जाएगा। फिर बाद जो बाहर के लोग होते हैं वो फेसबुक यूज करते हैं, वो भी हमारा इंटरव्यू देखकर इंटरव्यू सीखते हैं। सही। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि आपकी 3 पसंदीदा ग़िज़ाएँ या 3 पसंदीदा डिशेज़ कौन-कौन सी हैं, जो आप खाना बहुत ज़्यादा शौक से खाते हो और बहुत ज़्यादा पसंद करते हो? मेरा खाने में फेवरेट चीज कोरमा और टिक्का बोटी और ब्रोस्ट। मेरा एक फुटबॉल और छुपन छुपाई और आगमा छोड़ी। तो आप अपनी डेली रूटीन बताइए कि कैसे आपको टाइम मिलता है इसके लिए? आप डेली रूटीन बताइए, सुबह से शाम तक आप क्या-क्या करते हो? मैं पहले स्कूल से आता हूँ, फिर उसके बाद खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद कारी साहब आ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं सिपारा पढ़ता हूँ, फिर सिपारा पढ़कर उठता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो स्कूल का काम होता है, पोस्टर वगैरह ऐसे ये सब बनानी होती है, तो फिर मैं ये बना लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए सो जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं उठ जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं मुँह हाथ धोता हूँ, फिर उसके बाद खेलने चले जाता हूँ। मिल जाता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, ज़बरदस्त। तो सारे टास्क यहाँ स्कूल में करते हैं या घर जाके भी टास्क करते हैं आप?
میں سارے ٹاسک اسکول میں ہی کرتا ہوں اور جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ہی کرتا ہوں. جو ڈیلی پوسٹ وغیرہ آتی ہے وہ گھر کے اندر آتی ہے اور اسکول کے اندر تو اسکول کے ہی کرتا ہوں, اور گھر کے اندر جو گھر کی ڈیلی پوسٹ ہوتی ہے وہی دیکھ کے بناتا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ کو یہاں کتنے ٹاسک ملتے ہیں, کیا کیا ٹاسک ملتے ہیں آپ کو؟ ہمیں یہاں پر 5 ٹاسک ملتے ہیں, 4 پوسٹیں ہو گئیں اور 1 اسٹوری پوسٹ. اچھا, تو آپ ماشاءاللہ آپ تو انٹرویو بھی کر رہے ہو, تو انٹرویو بھی آپ کے ٹاسک میں شامل نہیں ہے کیا؟ جی وہ بھی ہمارے ٹاسک میں شامل ہے. مطلب سر نے ہمارا ایک پورا گروپ بنایا ہے, ایک الگ گروپ. مطلب ہم جتنی بھی ساری چیزیں کریں گے, جو بھی کریں گے, اگر ہمیں کم سے کم 4 پوسٹیں بنانے کو ملی اور ہم نے 5 پوسٹیں بنائی تو ہمیں ایک اور ڈبل اسٹار مل جائے گا. جیسے کہ ابھی میں انٹرویو کر رہا ہوں, میرے ابھی اور ٹاسک وہ جو اسٹار ہوتے ہیں وہ بڑھ جائیں گے. ابھی میں نے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر آ رہا ہوں. چلے ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, آپ کے ٹاسک ماشاءاللہ پورے ہو رہے ہیں, بہت زبردست. آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. اچھا بیٹا, آپ نے ہمارے ویورز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ میں بھی چاہتا ہوں اور آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں, ریحان اسکول میں آ جائیں. یہ ریحان اسکول بہت اچھا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ کرنے کو ملتی ہیں. جی ماشاءاللہ زبردست, یہ ہمارے بیٹے تھے ماشاءاللہ, انہوں نے ہمیں بہت اچھے بتایا, بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ہمیں سمجھایا اور بہت اچھا انٹرویو دیا انہوں نے. آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا. بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا انٹرویو دیا, ہمیں بہت پسند آیا آپ کا انٹرویو. تو بہت شکریہ کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہیں گے, پھر ہم کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے, اور انشاءاللہ مہمانوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں ہم. آپ تو جانتے ہیں, تو کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.